ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ G20 ਦੀ ਮਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਵਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। इस स्वागती समागम ਦੇ ਵਿੱਚ शिरकत करदियां उन्होंने भारतीय भाईचारे ਦੇ ਵੱਲੋਂ अमरीका के आर्थिक विकास और राजनीतिक खेत्र ਦੀਆਂ प्राप्तियां की भरमी तारीफ की। इस मौके उन्होंने भारत ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ निवेश के मौकों की जानकारी भी साझा की। इस दौरान होर की कुछ कह रहे हैं, वेखदे आ रिपोर्ट। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्। 3 or 4 calls to action for all of my friends who have taken the time to be with us here today. 1, can we strengthen brand India? Can we bring high quality to everything that we do, both in India and internationally? Can each Indian decide that you will have your weddings maybe back home in India? Can each one of you decide that whatever you give, whether on Diwali, Dasra, Holi, Christmas, New Year, Thanksgiving, whenever, you'll buy an Indian-made product. Maybe a handicraft, maybe a handloom, gift a khadi product, why not? Tea, coffee from back home, from the Araiku Valley, tea from Darjeeling. Buying Indian grocery. Indian grocery. Prime Minister Modi says अच्छा कभी-कभी कोई चीजें। All of you, second largest immigrant group in the US, with your work right from the Silicon Valley through the East Coast, whether it's the influence that you have on American businesses or your contribution to the White House, you have clearly demonstrated tremendous capacity. The work that you're doing in the field of healthcare in the United States, the work that you're doing in the field of hospitality, journalism, science, technology, business management, engineering, in every field, the Indian diaspora has had a remarkable coming of age story. 90 out of the 1,078 founders of about 500 US unicorns are persons of Indian origin. In fact, President Biden's administration today has over 130 Indians serving the US government. I'm really delighted that this spirit of service that the Indian community represents is celebrated. Pravasi Bharatiya Divas celebrations. ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਲਈ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਸਿਕਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਵਫਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਕਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ
ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੈਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੇਸ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। We first met in September 2014 during your maiden visit to USA as Prime Minister of India, when Sikhs of America led a Sikh delegation in a meeting with you in New York. Since then, we have submitted several memorandum and letters requesting you to resolve various Sikh issues. Today, in this letter, we are not asking for anything, but expressing our sincere gratitude for all you have done for Sikhs. You have not only given us what we asked for, but more. Sikhs will always remember your genuine love and support for the community. Most recently, your initiative to celebrate the martyrdom of the Sahibzadas, Veer Bal Divas, not only in India, but throughout the world, through India's High Commissions, has touched the heart of every Sikh. You have given a rightful and deserving respect to the selfless sacrifice of our young Sahibzadas. We once again are humbled and thankful to you and hopeful that this love and support of Sikhs will continue. We wish upon you Vaheguruji's blessings and pray that Vaheguruji always give you good health and wisdom to lead India. Sikhs of America remains committed to a bright future of Sikhs in a strong and united India. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੀਬ 1,60,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਚਾਅ ਦਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਦੋਂ 2020 ਦੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਲਾਂਟਾ ਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਜੂਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜੂਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਫੁਲਟਨ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਫਾਨੀ ਵਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਅਦਾਲਤੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। So, look, all I want to do is this. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have, because we won the state. ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਰਾਜ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 11,780 ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡਡ ਫੋਨ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 6 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਲੱਭੇ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਲੱਭੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੂਡੀ ਜਲਿਆਨੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਰੂਡੀ ਜਲਿਆਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤ ਕਲੇਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਸੂਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਂਡ ਜੂਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇਹ ਫੁਲਟਨ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਰੋਬਰਟ ਮੈਕਬਰਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗ੍ਰੈਂਡ ਜੂਰੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਹੈ ਫੁਲਟਨ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਫਾਨੀ ਵਿਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ। ਫਾਨੀ ਵਿਲਿਸ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਜੈਫ ਡੀ ਸੈਂਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਫਿਸ ਨੇ
ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰੰਤੂ ਅਗਰ ਫਾਨੀ ਵਿਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਂਡ ਜੂਰੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਆਫ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਵ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਓਠੀ, PTC ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ। ਇਤੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ PTC ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਮਿਟ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਫੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਕਰਕੇ ਟਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਫੇਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦੋਨੋਂ ਆਗੂਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ, ਹਾਈਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਲਾਤ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਿਨਰਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਤੇ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਸਟਡ ਟਰੈਵਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੈਕਸਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯੂਕੋਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੰਜ ਪਿਲਾਈ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੰਜ ਪਿਲਾਈ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਜਲ ਦੋਸਾਂਝ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੰਜ ਪਿਲਾਈ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕੋਨ ਦੇ 10ਵੇਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਰੰਜ ਪਿਲਾਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਰ ਕ੍ਰੀਕ ਸਾਊਥ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਸੈਂਡੀ ਸਿਲਵਰ ਨੇ ਲਿਬਰਲਸ ਨੂੰ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਬਹੁਮਤ ਦਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੰਜ ਪਿਲਾਈ ਵਾਈਟ ਹਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਨ। ਰੰਜ ਪਿਲਾਈ ਨੇ ਸੈਂਡੀ ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਯੂਕੋਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ, ਸਾਂਝੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ, ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਯੂਕੋਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੋਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸੈਂਡੀ ਸਿਲਵਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹਨ, ਜੋ 2012 ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੈਂਡੀ ਸਿਲਵਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਆਗੂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਸ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫੇਰਬਦਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀਟਰ ਬੈਥਲਨ-ਫੈਲਵੀ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਲਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ, ਹਾਈਵੇ 413 ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। I'm so thrilled to be here in the great city of Brampton. Brampton's booming, and we want to hear from all the constituents and all the businesses and all the people and about the key issues facing Brampton. So as we put together the budget for 2023 and continue on our plan to build Ontario, more infrastructure, more transit, more healthcare, more education, parts of which are coming to Brampton, more highways, and how we can work together to get it done.
ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਵੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। We're going to continue to work on investing in healthcare in Brampton, investing in public safety, investing in Highway 413, and making sure we have a new medical school right here in Brampton. So ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। So please reach out and ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ ਬਜਟ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਅ ਫੋਟੋ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਹਾਈਵੇ 413 ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਜਿਹੜੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸੁਣੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈਏ। We're visiting a lot of businesses today and we're hearing from a lot of people about what they need the Ontario government to do in the upcoming budget. Myself, I've indicated the need for increased healthcare infrastructure to the minister. In Brampton, that's one of the most dire needs that we have for our community. But we also need to make sure that we're laser focused on the economy. We know that the Canadian economy is in for a tough year. Ontario needs to be a beacon of stability during that time. Minister Bethan Falvey has been working tirelessly with our government to make sure we are being fiscally responsible, making sure that we are investing in the programs, services, and places that are going to help support Ontario's economy and help make sure we are putting money back in the pockets that need it most. Our family's pocket. ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਜਟ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। We're absolutely thrilled to have the Minister visiting us here today to kick off budget discussions for Ontario's 2023 budget. Brampton is the fastest growing city in Canada. We have lots of infrastructure needs in transit, transportation, healthcare. We look forward to discussing those needs and the Minister's allocations for the 2023 budget. Thrilled to be here today, and today we'll be joined by the Minister of Finance, where we're going to be discussing a lot of topics, discussing Brampton's economic progress. We'll talk about house affordability, infrastructure. So it's going to be a great conversation, and we're thrilled that the minister chose Brampton to spend the day with us and really have those conversations. ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇਕਨੋਮੀ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ, ਚਰਚਾ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੀ ਪਲਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਨੂੰ। We're so happy to be here with our community partners. It's a great place to innovate and it's one of the strongest talent pipelines in the country. So we're looking forward to continuing to invest in our new workforce here, making sure that upskilling and training is a priority, and any kind of ease of movement of people is always a priority, ensuring our workforce can get to work and get home in a way that supports work-life balance. ਇਹ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਜੋ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਨੋਲਜਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ontario ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹਣਯੋਗ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨਸ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਗੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਈ ਹੋਵੇ। ਲੋਕੀ ਬਜਟ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਬਸਾਈਟ www.ontario.ca ਦੇ ਰਾਹੀਂ 10 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਜਟ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੁਣਦੀਪ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਬਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਨੇਡਾ। ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ 33 ਸਾਲਾ ਪੰਜਾਬਣ ਅਮਨਦੀਪ ਸੋਮੇਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਨਦੀਪ ਸੋਮੇਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਅਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਰੋਡ ਅਤੇ ਪੀਟਰ ਰਾਬਰਟਸਨ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ
ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ Honda SUV ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਅਮਨਦੀਪ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਪੈਂਟਸ ਤੇ ਕਾਲੇ ਬੂਟਸ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੈੱਡਫੋਨਸ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 25 ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ 42 ਸਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸਰੀ RCMP ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀ ਦੇ ਕਲੋਵਰਡੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ 17 ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਰੀ RCMP ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਫੋਰਸ ਟਾਰਗੇਟ ਟੀਮ ਨੇ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੂੰ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2019 ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਬਕਾਇਆ ਵਾਰੰਟ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ 7 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਅਮਰਦੀਪ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਮਰਦੀਪ ਰਾਏ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 20 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਸਰੀ RCMP ਨੇ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਦਾ ਨਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟੌਪ 25 ਵਾਂਟਡ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ PTC ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।